میں اسلام کو پریکٹیکلی جج کرنے کا ہے تو ہمیں سیرہ پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، تو ہمیں پتہ لگے گا اسلام کیسا اچھا مذہب ہے، اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ کئی کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، ان لوگ کئی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں۔ دوسری اسٹریٹجی جو یوز کی جاتی ہے، چاہے میڈیا میں ہو یا چاہے کرٹکس آف اسلام یوز کرتے ہیں، وہ ہے کیا کوئی آیت قرآن مجید کے کوٹ کرتے ہیں، کوئی آیات ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ذکر کرتے ہیں، اس کا پورا کانٹیکسٹ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فیمس کرٹک آف اسلام جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، جس کا نام ہے ارون شوری، اور ارون شوری ان کی کتاب میں دا ورلڈ آف فتواز میں لکھتے ہیں، اور وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کا ذکر کرتے ہیں ان کی کتاب میں، کہ جہاں بھی آپ ایک کافر کو دیکھتے ہیں تو اس کا قتل کرو، wherever you find a kafir you should kill him۔ اور اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں ذکر ہے wherever you find a kafir kill him، جہاں پہ بھی آپ کافر کو پاتے ہیں یا دیکھتے ہیں اسے قتل کرو، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ اس کا پورا کانٹیکسٹ، پورا میسج، پورا پیغام سمجھنے کے لیے آپ سورہ توبہ کے شروع سے پڑھیے۔ اگر آپ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں ایک ٹریٹی کے بارے میں، مشرک آف مکہ اور مسلمان کے درمیان، اور یہ پیس ٹریٹی امن کا معاہدہ، مشرکین مکہ نے یہ امن کا معاہدہ توڑ دیے، یہ پیس ٹریٹی کو توڑ دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 تک پہنچتے ہیں تو کانٹیکسٹ جو ہے in the battlefield wherever you find a kafir you should kill him، کیا جنگ کے درمیان جہاں پہ بھی آپ کافر کو دیکھیں گے تو اس کا قتل کریے۔ یہ ان کانٹیکسٹ ہے، آپ کو پورا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کرٹکس آف اسلام، کئی لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، چن کے قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور پورا پیغام نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کیا جنگ کی حالت میں جب آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں جب آپ کافر کا سامنا کریں گے تو ڈریے مت، ان کو ماریے۔ اور کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی سے یہی کہیں گا کہ جنگ میں جب آپ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ ان کا قتل کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، کیا جہاں پہ بھی آپ دشمن کو پاتے تو ان کا قتل کریے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک وار ہو رہی، ایک جنگ ہو رہا ہے یو ایس اے اور ویتنام کے درمیان، اور یو ایس اے کا آرمی جنرل، یو ایس اے کا قائد جو ہے وہ اپنے سپاہی، اپنے سولجر سے کہتا ہے جنگ کی حالت میں، جنگ ہو رہی ہے، کیا جہاں پہ بھی آپ ویتنامیز کو پاتے ہیں اس کا قتل کرو۔ اگر میں آج کہوں گا یو ایس آرمی جنرل کہہ رہے ہیں کیا جہاں پہ بھی آپ ویتنامیز کو پاتے اس کا قتل کر دو، تو I would sound like a butcher، یہ غلط ہے اگر میں عام بات ایسی کروں گا، لیکن اس کانٹیکسٹ میں یو ایس آرمی جنرل اپنے سپاہی سے کہہ رہا ہے کیا جنگ کی حالت میں جہاں پہ بھی آپ ویتنامیز کو پاتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں ان کا قتل کرو، یہ جنگ کی حالت میں ہے۔ اور ارون شوری سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد
इमीडिएटली फौरन वर्स नंबर 7 का जिक्र करते हैं, वर्स नंबर 6 को स्किप कर देते हैं, वर्स नंबर 6 का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वर्स नंबर 6 हैज द क्योर टू हिज सिकनेस। जो जवाब है, अरुण सूरी जो बात कह रहा है, उसका जवाब आयत नंबर 6 में है। इसलिए आयत नंबर 5 का जिक्र करने के बाद फौरन आयत नंबर 7 पे जम मारते हैं। अगर आप सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 6 पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें कहते हैं, क्या अगर ये एनिमीज या ये नॉन मुस्लिम्स पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ अमन मत दीजिए, लेकिन अमन के साथ एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। उनको ऐसी जगह पर रखिए जो सिक्योर है, जो अमन की जगह है। सुब्हानहू तआला सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 6 में कहते हैं, क्या उन्हें सिर्फ अमन मत दीजिए, लेकिन उन्हें एक महफूज जगह में रखिए। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। तो हमें पता चलता है कि ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं या इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, कुरान की आयत को कोट करते हैं लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मीडिया यूज करती है और क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, ज्यादातर क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये यूज करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी है क्या, इस्लाम के बारे में कई चीजें कहते हैं जिसमें इस्लाम, ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। These things are completely alien to इस्लाम। कई चीजें ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कहते हैं और ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक फेमस बांग्लादेशी राइटर, और ये काफी पुरानी बात है, तस्लीमा नसरीन के बारे में, वो कहती है, क्या इस्लाम, हाउ कैन इस्लाम बी अ साइंटिफिक रिलीजन? इस्लाम कैसा साइंटिफिक रिलीजन हो सकता है जब कुरान मजीद में ये नहीं लिखा गया है क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और ये जो वर्स तस्लीमा नसरीन रेफर कर रही है वो है सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21, सूरा नंबर 21, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा, और अल्लाह ने रात और दिन को क्रिएट किया है। वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, each one moving in its own orbit, each one moving in its own with its own motion। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं भी नहीं कह रहे हैं क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या सन का एक खुद का मोशन होता है। तो कई बार ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कई वर्सेस कोट करते हैं, और इनफैक्ट इस आयत में सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में अर्थ का जिक्र है ही नहीं इस आयत में। तो मिस कोट करना, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, ये कहीं क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वो ये तरीके इख्तियार करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जब हम मुसलमान से बात कर रहे हैं तो द मास्टर की, जो सारे ताले को खोलने वाली चाबी दावा के मुतालिक, वो है सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं,
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah. That we worship none but one Almighty God. आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे अहम बात क्या है? अल्लाह नअबुदु इल्ला अल्लाह. क्या हम एक अल्लाह की इबादत करें. वला नुश्रिक बिही शैआ. और हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करें. और इसके अलावा कई स्ट्रैटेजीज, ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, यूज करते हैं. चौथी स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, या ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ जो बात करते हैं, वो कोई चीजें इस्लाम के बारे में कहते हैं और फिर कहते हैं इसी वजह से इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है. इस्लाम इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. और मीडिया भी ये कहती है. मीडिया कहती है कि हम मुसलमान बुनियाद परस्त है और इसी वजह के लिए इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है. इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है. इस्लाम इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट. मीडिया कहती है मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट. मीडिया कहती है मुसलमान आतंकवाद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त का मतलब क्या होता है? बुनियाद परस्त का मतलब होता है जो शख्स कोई मौजू के बारे में बुनियादी बातें जानता है इस मौजू के बारे में.